Good morning, children. Good morning, everyone. So, how are you, children? I hope everyone are fine. So, third class children, everyone are listening the lesson. So, we have completed 4 lessons, children. In the third class, we have completed 4 lessons. That is food we eat. So, which food we have taken? That one. So, water and us. So, save the water, air. So, till 8 lessons we have completed. That are 4 lessons we have been completed. So, now today we are moving to the lesson number 5. So, that is clothes. So, here we have learned about water. So, first what we have learned, science means, what is first subject? Science. Science is a knowing about our surroundings, whatever is going on, whatever we want to know, that is the main subject is science. We know, we will know about each and every మెయిన్ పాయింట్స్ వాట్ ఎవర్ మన యొక్క చుట్టుపక్కల కాకుండా మొత్తం దేని గురించి ఒక టాపిక్ వచ్చింది, ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వాటర్ గురించి వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ అ మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. వితౌట్ వాటర్ వీ కెన్ నాట్ లివ్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ సైన్స్ వీ విల్ గెట్ వాటర్ అండ్ అస్. అగైన్ ఫుడ్, వాట్ ఎవర్ వీ ఈట్ ఫుడ్, దట్ వీ విల్ నో వాట్ ఈస్ ఫుడ్. సో వాటర్ ఇన్ ద వాటర్ how it helps. So how it beans. So that one. Next, save the water, air. So say water is also how to save the water. Next, air. Air is also very important in our life. There is water, air and food. These 3 are very important because without that we cannot live. So he has given each and every bit, that is to know about every bit. Whatever he is giving a topic to. So first water he given. So about water, again food, air. So in these 3 we have learned what will be happen. So what is there. So now he given about clothes. So why we will use clothes? Now we will go to the cloth. So each and every bit whatever he is giving in the science textbook, that is very important in our life. So here clothes. So why we will wear clothes? మనం బట్టలు ఎందుకు వేసుకుంటాం? టు కవర్ అవర్ బాడీ ఆర్ నాట్? మన బాడీని కవర్ చేయడానికి వేసుకుంటాం. ఎందుకు? బికాజ్ టు ప్రొటెక్ట్, అది మన యొక్క శరీరాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, చలితోటి, హీట్ తోటి, తర్వాత దుమ్ముతోని, ఇవన్నిటితోటి మన యొక్క బాడీని కవర్ చేయడానికి ఈ యొక్క క్లోత్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం. సో నౌ వీ విల్ గో టు ద లెసన్, చిల్డ్రన్స్. సో చిల్డ్రన్స్, ఎవ్రీవన్ take care and listen carefully whatever we are telling. If you are not understanding, you ask your elders, but listen carefully whatever we are telling. So clothes, all of us need clothes to cover our body. Clothes protect us from heat, cold and rain. They also protect us from dirt and dust. So here what he is telling, how the clothes will protect. I told why we will wear clothes, to protect our body and to cover our body. Why I wear this one? To protect myself to our body. So without clothes you can imagine, మీరు ఏమంటారు, ఆలోచించుకోండి, క్లోత్స్ లేకుండా ఎవరైనా ఉండగలుగుతారా? నో. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అవర్, it is also very important to wear to our body. What it is done? Clothes. So next, clothes protect. మనను బట్టలు ఏం చేస్తాయి? మనని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి, మనని కాపాడతాయి, రక్షిస్తాయి. దేనివల్ల? దుమ్ము, ధూళి, వేడి, తర్వాత చలి. ఓకేనా? అన్నిటితో మన యొక్క బాడీని సేవ్ చేస్తుంది. వాటర్, ఇట్ ఈస్ అ క్లాత్స్. సో నౌ సీజనల్ క్లాతింగ్. సో హియర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాత్స్ ఆర్ దేర్. సమ్ ఆర్ వేరింగ్ sleeveless. So boys are wearing pant shirts. Here a boy is wearing knicker, that is shorts, and as well as t-shirts. So here shirt, he is wearing full shirt, he is wearing half shirt, t-shirt. So here they are wearing different types of clothes. So he given here different types of clothes here he given. So next we are going to the seasonal clothing. So first one we are moving to the seasonal clothing. So here what is mean by seasonal means seasonal clothing అంటే ఏ యొక్క సీజన్లో మనం ఏ వస్త్రాలు ధరిస్తామో, మనం ఏమేమి బట్టలు వేసుకుంటామో దాన్నే సీజనల్ క్లాతింగ్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ అ వింటర్ సీజన్ ఆర్ సమ్మర్ సీజన్? ఇది ఎండాకాలమా చలికాలమా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ వింటర్ సీజన్. వాట్ యు ఆర్ వేరింగ్ నౌ? మీరు ఏం చేస్తారు? వణుకుతుంది. ఇట్ ఈస్ సో కూల్. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్? యు ఆర్ వేరింగ్ ద
sweaters. So very good. So now what is it is winter season. So what we will wear? We will wear sweaters, mufflers, monkey caps, as well as hand ear clothes, whatever it may be, mufflers you will wear, because to protect yourself to the కోల్డ్. అంటే మన యొక్క బాడీని చలికి కాపాడుకోవాలంటే ఉలన్ క్లాత్స్ ఇంపార్టెంట్. సో సీజనల్ క్లాతింగ్ అంటే చలికాలంలో బట్టలు వేసుకుంటాము, ఏ బట్టలు వేసుకుంటాము, ఏదేని ఎండాకాలంలో, తర్వాత వర్షాకాలంలో. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సీజనల్ క్లోతింగ్. సో ఫస్ట్ వి విల్ go to the lesson again. We wear clothes according to the different season. I told now only two we will wear. మన యొక్క బట్టల్ని మన డిఫరెంట్ సీజన్లో మనము ఆ యొక్క బట్టల్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ వేసుకుంటాం. సో look at the picture carefully and read the sentences and fill in the blanks using the names of the different season. So here he given children's once see different seasons he given. One is summer, winter, rainy. So here ikkada ikkada manaku pictures icharu. He given pictures for us. Just we have to identify the pictures and write here what the season is. So first one is it is summer season. What it is? Summer. 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 First it is summer season. During summer season we wear light cotton clothes to keep ourselves cool. Such clothes absorb the sweat and allow the air to circulate through them freely. So I will explain you now again. Summer season ante enduku endakalam. Everyone know that is a ఎండాకాలంలో మీరు ఎక్కువగా ఏం తీసుకుంటారు? ఎక్కువగా కొంచెం ఎక్కువ ఎండ ఉంటుంది. ఎంత ఎండ ఉంటుందంటే చాలా ఎండ ఉంటుంది, మనకు ఊరికే చెమటలు వస్తాయి, స్వెటింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో మనం లైట్ కాటన్ క్లాత్స్ వేసుకుంటారు. చాలామంది లైట్ కాటన్ క్లాత్స్ దే విల్ వేర్ టు ప్రొటెక్ట్. అంటే వాళ్ళ యొక్క బాడీలో ఎక్కువ హీట్ అబ్జర్వ్ అయ్యి మొత్తం కొంచెం గాలి వెళ్ళడానికి కాటన్ క్లాత్స్ యూస్ చేస్తారు. సో ఇంకోటి ఏంది, సచ్ క్లాత్స్ అబ్జర్వ్, ఆ యొక్క బట్టలు ఏంది మనకి ఎండ తాగిలినా అనే లోపలికి కొంచెం గాలిని ఇస్తాయి, కొంచెం చాలా సన్నగా ఉంటాయి ఆ బట్టలు, కాటన్ క్లాత్స్ ఎవ్రీవన్. సో ఇట్ అబ్జర్వ్స్ అంటే కొంచెం గాలిని లోపలికి వెళ్ళనిస్తాయి, మళ్ళీ ఎక్కువ ఎండ కొట్టిన ఎండని లోపలికి పోనియవు, ఎందుకంటే అది కాటన్ క్లాత్స్ కాబట్టి. సో హియర్ ఇట్ కెన్ బి వెన్ వీ వేర్ కాటన్ క్లాత్స్ ఇట్ విల్ బి ఫ్రీ ఇన్ ద సమ్మర్ సీజన్, లైట్ కాటన్ క్లోత్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సమ్మర్ సీజన్. నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ డాష్ వీ వేర్ డార్క్ woolen clothes. So this is a winter season. Now it is going on, that is winter season. సో ఇప్పుడు మనకు చలికాలం పోతుంది, ఎవ్రీవన్ నో దట్ ఈస్ వింటర్ సీజన్. నౌ వాట్ ఈస్ సీజన్? వింటర్ సీజన్. సో డ్యూరింగ్ వింటర్ సీజన్ వీ విల్ వేర్ స్వెటర్స్, మంకీ క్యాప్స్, మఫ్లర్స్, వి ఆల్ యూజ్. అండ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎంత చలి, ఎండాకాలం ఏ కాలంనైనా ఎండాకాలంని తట్టుకుంటాం, చలికాలంని తట్టుకోలేం, ఎండాకాలంని తట్టుకోలేము, చలికాలం తట్టుకోలేము, అలాగే వర్షం వచ్చినా తట్టుకోలేము. సో ఇవన్నిటికీ మనకేమొచ్చాయి, ఇప్పుడు సేఫ్గా ఉండడానికి కొన్ని క్లోత్స్ని ప్రివెంట్ చేశారు, అలే మనం ఇప్పుడు చదువుతున్నాం. సో డ్యూరింగ్ వింటర్ సీజన్ మనం ఏం వేసుకుంటాము? ఎక్కువగా వెచ్చగా ఉండే, మన బాడీని వెచ్చగా ఉంచే ఒక బట్టల్ని ధరిస్తాం. అవి కానివ్వండి స్వెటర్స్ అవ్వనివ్వండి, మఫ్లర్స్ అవ్వనివ్వండి, మంకీ క్యాప్స్ అవ్వనివ్వండి, తర్వాత లేడీస్ కూడా ఇక్కడ కాప్స్ కట్టుకుంటారు, అవి కానివ్వండి, రకరకాల వెచ్చగా మనిషిని వెచ్చగా ఉంచుకోవడానికి, అంటే చలి నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఈ యొక్క వింటర్ సీజన్లో ఈ క్లాత్స్ యూజ్ చేస్తారు. డార్క్ ఉలెన్ క్లోత్స్ టు కీప్ అవర్ సెల్ఫ్ వామ్. నేను చెప్పాను కదా, టు కీప్ అవర్ సెల్ఫ్ వామ్ అంటే వెచ్చగా ఉంచడానికి ఈ యొక్క వింటర్ సీజన్లో ఇవన్నీ వేసుకుంటారు. స్వెటర్స్ కానివ్వండి, ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ వేర్ టు కవర్ అవర్ బాడీ విత్ కోల్. దిస్ ఈజ్ అ వింటర్ సీజన్. దట్ ఈస్ నా రైనీ సీజన్. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ రైనీ సీజన్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సమ్మర్, వింటర్, రైనీ. సో సమ్మర్ అంటే ఎండాకాలం, వింటర్ అంటే చలికాలం, రైనీ సీజన్ అంటే వర్షాకాలం. During rainy season we wear waterproof clothes like raincoats to keep ourselves dry. We use umbrellas and gumboots in the season. సో మీరు చూసారు, మీకు అందరికీ తెలుసు, వర్షంలో మీరు బయటకు వెళ్తారా? వెళ్ళరు. ఎందుకు వెళ్ళారు? తడిచిపోతే ఏమవుతుంది? సర్ది అవుతుంది, సర్ది అయితే జ్వరం వస్తుంది.
సో ఒకవేళ డాడీ వాళ్ళు బై మిస్టేక్లో దే వాంట్ టు గో అవుట్ సైడ్, వై బికాస్ దే విల్ డూ డ్యూటీస్, సో దే విల్ యూజ్ రెయిన్ కోట్స్ టు, అంటే వాళ్ళ బాడీని వర్షం నుంచి కాపాడుకోవడానికి బాడీ మొత్తం రెయిన్ కోట్స్తో కవర్ చేస్తారు. తర్వాత అంబ్రెల్లా యూజ్ చేస్తారు, నెత్తికి మొత్తం రెయిన్ కోట్ అయిపోయి ఒకటి ఉంటుంది, అది కూడా దాంతో కూడా వాళ్ళు కవర్ చేస్తారు. దట్ ఈజ్ రెయినీ సీజన్. దే యూజ్ గమ్ బూట్స్, అంటే బూట్స్ ఉంటాయి, గమ్ బూట్స్ లాగా కాళ్ళకు వేసుకుంటారు. ఆ గమ్ బూట్స్ వేసుకుంటే లోపలికి వాటర్ అనేవి రావు. బట్ హౌ మచ్ వీ కవర్, లిటిల్ బిట్ వీ విల్ బి, తడిచిపోతాం కొంచెం చిన్నగా అయినా వీ విల్ బి తడిచిపోతాం అందులో. సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క సీజన్కి, ప్రతి ఒక్క కాలానికి మనకు కాపాడుకోవడానికి క్లోత్స్, దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ క్లోత్స్. సో హియర్ దే ఆర్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్, అంటే మనిషిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి క్లోత్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్, బికాజ్ ఇట్ కవర్స్ అవర్ బాడీ, మన యొక్క బాడీని కవర్ చేస్తుంది, మళ్ళీ దుమ్ము ధూళి నుంచి రక్షిస్తుంది, కాపాడుతుంది. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో క్లోత్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాని తర్వాత సీజనల్, అంటే ప్రతి ఒక్క సీజన్కి మనం చేంజ్ అవుతుంటాం. అలా సమ్మర్ సీజన్లో లైట్ కాటన్ క్లాత్స్, వింటర్ సీజన్లో స్వెటర్స్ ఇవన్నీ వేసుకుంటాం, రైనీ సీజన్లో గమ్ బూట్స్, రెయిన్ కోట్స్, అంబ్రెల్లాస్. సో ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది కదా, ప్రతి ఒక్క కాలానికి మనకు వి విల్ వేర్ అవర్ క్లోత్స్ బై చేంజింగ్. So rainy season, winter season, summer season, these three are seasons that to protect how we will protect ourselves with the seasonal clothing. So we have completed now seasonal clothing. So next we are moving to the how clothes are made, how they are made. సో ఇక్కడ హౌ క్లోత్స్ ఆర్ మేడ్ అంటే బట్టల్ని ఎలా తయారు చేస్తారు మీకు కూడా తెలియాలి కదా. హౌ దే విల్ బీ, మీకు కూడా తెలియాలి హౌ దే విల్ బీ, ఎలా అవి మనకు ఎలా రెడీ అవుతాయి, దేనివల్ల అవుతాయి, ఇవన్నీ మనకు తెలుసుకోవాలి కదా. క్లాత్ ఇప్పుడు మనం వాటర్ గురించి తెలుసుకున్నాం, ఎలా మొత్తం డీప్గా తెలుసుకున్నాం. వాటర్ అంటే వాటర్ కాదు, క్లోత్స్ అంటే మనం వేసుకునేటివే, బట్ అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఎలా వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు మనం అది నేర్చుకుందాం. ఎలా క్లాత్స్ ఆర్ హౌ మేడ్, హౌ క్లాత్స్ ఆర్ మేడ్, ఎలా బట్టల్ని రెడీ చేస్తారో మనం చూద్దాం. A cloth has to pass through various stages before it reaches to our dresses. It has to pass అంటే మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇట్ వేరియస్ స్టేజెస్ బిఫోర్, ఆ యొక్క వేరియస్ స్టేజెస్ బిఫోర్ ఇట్ రీచెస్, మనం బట్టల్ని మనకు వచ్చే వరకు ఎన్నో స్టేజెస్ మారి అక్కడ నుంచి మన దగ్గరికి వస్తాయంట. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గివెన్ cotton. So first one what we have learned, cotton. So cotton, why we will wear to in the summer season we will wear, why we will wear cotton in a summer season, we will wear cotton clothes. Why? To protect with the sun. So heat, it protects with the heat and also with the safe. ఎండాకాలంలో మనం కాటన్ క్లాత్స్ వేసుకుంటాం. సో హౌ కాటన్ క్లాత్స్ విల్ బి మేడ్ అప్ ఆఫ్, వి విల్ సీ నౌ. ఓకే, కాటన్, వి గెట్ కాటన్ ఫ్రమ్ ద కాటన్ ప్లాంట్. సో కాటన్ వేర్ వి విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ద కాటన్ క్లాత్స్. కాటన్ అంటే ఏంటిది? దూది. యు నో ఎవ్రీవన్, పత్తి అంటారు తెలుగులో, దూది, పత్తి. కాటన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? హౌ దే కమ్స్ ఫ్రమ్ కాటన్ క్లాత్స్, హౌ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద కాటన్ ప్లాంట్. సో హౌ ఇట్ కమ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కాటన్ ప్లాంట్స్. So cotton cloths will come with the help of cotton plants. Cotton grows in pouts. The pouts are hand picked. The threads is made from the cotton in them. This is called spinning. So with the help, where from it will get cotton grows in the pouts. So from this we will get cotton, then hand picked. So manamu ఈ యొక్క కాటన్ని దేంతో తీస్తారు? విత్ హ్యాండ్స్ ఓన్లీ వి విల్ పిక్ ఆఫ్. సో ఎక్కువ గుంటూరు వి విల్ నో, ఐ నో మైసెల్ఫ్, ఎక్కువగా కాటన్ అక్కడ ఎక్కువ పత్తి చెట్లు అక్కడ ఉంటాయి. ఆ మొత్తం పత్తిని తీసేసి బస్తాలుగా నింపుతారు. ఓకేనా, చేత్తోనే తీస్తారనమాట. సో ఎలా అవుతుంది? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్పిన్నింగ్. ద థ్రెడ్ ఈస్ మేడ్ ఫ్రమ్ ద కాటన్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కాటన్ నుంచి ఎలా
థ్రెడ్ని తీస్తారంట, అంటే కాటన్ థ్రెడ్ని తీసి దాన్ని స్పిన్నింగ్ అంటారంట. ఈ యొక్క కాటన్ ప్లాంట్స్ నుంచి సో దే విల్ టేక్ థ్రెడ్డింగ్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? థ్రెడ్ తీసుకునేది స్పిన్నింగ్. దిస్ ఈజ్ స్పిన్నింగ్. సో దిస్ వే ఈజ్ కాల్డ్, దిస్ కాటన్ క్లాత్స్ will from it will first it will get from cotton plants. So after cotton plants నుంచి they will make like a thread లాగా తీస్తారు. ఈ యొక్క ప్రాసెస్ని స్పిన్నింగ్ అంటారంట. దిస్ థ్రెడ్ ఈజ్ మేడ్ ఇన్ టు ద క్లాత్ అండ్ లూమ్. ఈ యొక్క థ్రెడ్ని they will make into the cloth and loom. This is called weaving. This all process is called weaving. సో ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ ఫస్ట్ కాటన్ నుంచి, కాటన్ ప్లాంట్ నుంచి వస్తాయి. దాని తర్వాత ఎక్కడికి వస్తుంది, ఎక్కడికి వచ్చింది, దాని తర్వాత తీస్తాం, చెట్ల నుంచి తీసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ వి విల్ టేక్ ఇట్ మేక్స్ ఇంటూ థ్రెడ్. కాటన్ థ్రెడ్ లాగా రెడీ చేస్తారంట. ఆ కాటన్ థ్రెడ్ లాగా చేసిన తర్వాత దాన్ని ఏమంటారు, స్పిన్నింగ్ చేస్తారు. స్పిన్నింగ్ అంటారంట కాటన్ థ్రెడ్స్ని. దాని తర్వాత స్పిన్నింగ్ ఏమవుతుంది, కాటన్కి క్లాత్స్. దే విల్ ద థ్రెడ్ నౌ మేక్ ఇంటూ, సో ఆ యొక్క థ్రెడ్ కాటన్ థ్రెడ్ని దే విల్ మేక్ ఇంటూ ద what they will make into the cloths of loom. This process is called weaving. So you know we have learned about what is mean by cotton, how it will get cotton, how it will get with the help of cotton plants. So after we will get cotton from cotton plants, we will make into the thread we will make into the thread like a cotton. After that we will use it into the cotton cloths. After that looms we will go. So this process all we will, what the making of a cotton cloth is known as weaving. It is known as weaving. So here I am showing in the picture for you once. Seema, ikkad nunchi cotton plants, this is a plant, this is pod. So they are making into the threads. Wheel laga చక్రం నుంచి ఈ యొక్క కాటన్ నుంచి దే ఆర్ టేకింగ్ థ్రెడ్స్లో రెడీ చేస్తున్నారు కాటన్ నుంచి. తర్వాత వీవింగ్ చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క ఇలా చెక్కల కట్టలతో మీకు తెలుసు చాలామంది ఇట్లా వీవింగ్ చేస్తారు. దాని నుంచి కాటన్ క్లాత్స్ రెడీ అవుతాయి. సీ ఇన్ ద పిక్చర్, కాటన్ ప్లాంట్స్, పౌడ్, స్పిన్నింగ్, వీవింగ్, cotton cloths. So this is the process whole how we will get a cotton from cotton, how cotton cloths we will get. So first one is we have been completed, that is cotton. Next woolen. So here some formative assessment is that children. Once I will write in the blackboard, after that I will explain wool. Can you name these people who help in making of clothes? Yeah, here he is telling అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్. అంటే ఈ యొక్క పిక్చర్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి తను ఏం చేస్తున్నాడో అబ్జర్వ్ చేసి ఆ యొక్క మనిషి ఏం వర్క్ చేస్తున్నాడో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ అండ్ రైట్. కెన్ యూ నేమ్ దిస్ పీపుల్ హూ ఈజ్ మేకింగ్ ద క్లాత్స్? సో వాట్ ఈజ్ డూయింగ్? ఓకే, so here what is doing? First one is weaving, stitching, washing. So here the three people are doing weaving, stitching and washing. So these are the three: weaving, stitching and washing. Weaving, first one is weaving, stitching, washing. These are the three. ఫస్ట్ వన్ వీవింగ్, స్టిచ్చింగ్, వాషింగ్. సో స్టిచ్చింగ్ అంటే కుట్టడం, వీవింగ్ అంటే మీకు చెప్పాను కాటన్ క్లాత్స్ థ్రెడ్ నుంచి దాంతో వీవింగ్. నెక్స్ట్ వాషింగ్ అంటే హూ విల్ వాష్ యువర్ క్లోత్స్, వాషర్ మ్యాన్స్. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద woolen. So you know woolen clothes. What is mean by woolen clothes? We will get from water, sheep. Very good. We will get from the sheep woolen. Woolen ఎలా వస్తుంది? షీప్ ఒక చర్మం వల్ల. Why we will wear woolen clothes? Because to be our body warm. Woolen is obtained from the sheep. The hair on the sheep's body is sheared. This is cleaned and made into wool. So what he is telling here, how we will get wool. Manaku wool ela vastundi? First, wool is obtained from the sheep. మనం ఎలా వస్తుంది మనకు? షీప్ ద్వారా. సో ద హెయిర్ ఆన్ ద షీప్స్ బాడీ, మీకు అందరికీ తెలుసు దాని యొక్క హెయిర్ ఆఫ్ అ బాడీ ఈ షీడ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ క్లీన్డ్
and made into the woolen. So after taking the body of the sheep, they will clean it and shed it. After that they will make the woolen clothes. So this is the what is meant by woolen. With the help of sheep, how we will get woolen? We will see once. Okay children, see here. With the help of sheep, first sheep is there, yes. So here he is shearing. So what he is doing ikkada? Sheep undi kada nanna, that the man is taking the hair. చూడండి ఆ యొక్క షీప్ నుంచి తను ఎట్లా హెయిర్ని తీసేస్తున్నాడు. ఇక్కడ షీరింగ్ అనేది ఇక్కడ చూస్తుంది. దాని తర్వాత ఈ యొక్క ఊల్ రెడీ అవుతుంది. దాంతో స్వెటరు, మఫ్లరు, మంకీ క్యాప్స్, గ్లౌజెస్ ఇవన్నీ రెడీ చేస్తారు. దేంతో? ద హెల్ప్ ఆఫ్ షీప్ హెయిర్. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ wool. How we will get wool? People use sweaters, cardigans, socks, blouses and caps made of wool. Have you seen any kitning wool? What are the tools used for kitning? So he is telling, so have you seen any? So we will get sweaters, cardigans, socks, blouses, caps, which we will made up of wool. Have you seen any kitning wool? What are the tools used for kitning? So here he is asking for kitning of a wool. Have you seen? So you have seen this or not? So we have not seen this one. Next we are moving to the silk. Okay, we will move to the silk. So woolen, with the help of sheep we will get woolen. With the help of what we will get? Sheep. We will get the help of what we will get? Wool, sheep hair. So here children, with the help of sheep only we will get sheep hair. So with the help of sheep hair we will get wool. So now what we have learned about our lesson, that is clothes. So first, how we protect ourselves with the clothes. So how we will help with the clothes. Next, what we have learned in the seasonal clothing. అంటే సీజనల్ క్లోత్స్ ఏమేమి వేసుకుంటాము. దాని తర్వాత ఫస్ట్ సీజనల్ క్లోత్స్లో సమ్మర్, వింటర్, రెయినీ. సో ఈ సమ్మర్ క్లాత్స్ అంటే కాటన్ క్లాత్స్ ఎలా వస్తాయి? కాటన్ ప్లాంట్స్ వల్ల. తర్వాత నెక్స్ట్ వింటర్లో ఉలెన్ క్లాత్స్ వేసుకుంటాం. ఎలా వేసుకుంటాం? దేని వల్ల వస్తుంది? చూసారా, ఒక్కొక్క టాపిక్, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టెల్లింగ్ ద టాపిక్స్, ఇట్ విల్ బి డీప్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. సో దే విల్ గివ్ డీప్లీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయినా ఏదైనా ఇట్ విల్ బి వెరీ డీప్లీ. సో చిల్డ్రన్స్, నౌ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ హౌ వి విల్ గెట్ కాటన్. సో మనకు కాటన్ ఎలా వస్తుంది, ఊల్ ఎలా వస్తుంది. సో టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సిల్క్ చిల్డ్రన్స్. టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సిల్క్. సో నౌ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఫర్ యూ లెసన్, నేనే చెప్పే ఒక లెసన్ మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా. అర్థం కాకపోతే టేక్ యువర్ హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ ఎల్డర్స్. డోంట్ నెగ్లెక్ట్, మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ బుక్స్, యూ టేక్ ద బుక్స్. వన్స్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టెల్లింగ్, డోంట్ బి నెగ్లెక్టెడ్. ఆన్లైన్ క్లాసెసే కదా అని ఇలా తీసి పడేయకండి. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టెక్స్ట్ బుక్స్, టేక్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ ప్లీజ్ చదవండి. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ యూఆర్ గోయింగ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ వేస్టింగ్ దిస్ ఇయర్, సో బై ద టెక్స్ట్ బుక్ ఓన్లీ యూ విల్ గో త్రూ. సో టెక్స్ట్ బుక్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ వన్స్ అండ్ ప్రిపేర్ వెరీ వెల్. ఓకేనా? సో మీకు కష్టం కాకుండా చెప్పేది ఇది, కష్టం అవ్వద్దు మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ చెప్పేది ఇది. సో థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్స్, బీ సేఫ్, డోంట్ గో అవుట్ సైడ్ అండ్ read whenever you get time, you read off. Thank you very much childrens.